गुरु गोबिंद सिंह जी ने कोई रामायण लिखी है। ये खबर सोशल मीडिया उत्ते पढ़ के मन नूं बेचैनी जही लग गई। डैंडी ये किद्दां हो सकदा है? प्रश्न चिन्ह। गुरु गोबिंद सिंह जी पहले 9 गुरु साहिबान दे बनाए मार्ग दर्शन दे उल्ट सन। डंडी कि गुरु गोबिंद सिंह जी नूं नहीं पता सी कि राम अयोध्या दा राजा कौन सी। डैंडी सब कुछ सोच विचार के मैं इस सिट्टे उत्ते पहुँचिया हाँ कि ये सब कुछ किसी साजिश दे अधीन हो रहा है। डैंडी गुरु साहिब जी नूं बदनाम करन लई जां सिखां नूं जान बुझ के हिंदू साबित करन लई अजिहियां कुझियां साजिशां विरोधी करदा ही ਰਿਹਾ है। डैंडी इन्हां साजिश घाड़ियां दा मूँह तोड़ जवाब देण लई हर सिख दा ये फर्ज बनदा है कि वो अपने गुरु साहिब जी दे जीवन बारे उन्हां दी लिखी बाणी बारे पूरी निगर अते सही जानकारी रखे। डैंडी मैं पंथ दोखियां नूं ये भी गल दस देनी चाहुंदा हाँ कि सानू इस गल दी पूरी जानकारी हो चुकी है कि किहड़ी लिखत साडे गुरु साहिबान दी है अते किहड़ी नहीं। डैंडी हुण साडे कोल बानी मुख संपादक सरदार जोगिंदर सिंह जी दियां सारियां लिखतां मौजूद हन। डैंडी उन्हां दी लिखी शाहकार रचना सो दर तेरा केहा मौजूद है। डैंडी साडे कोल जसविंदर सिंह खालसा दुबई वाले जी दियां पुस्तकां 10 ग्रंथ दा लिखारी कौन मौजूद ਹਨ। डैंडी साडे कोल गुरचरण सिंह जिउण वाला कैनेडा जी दियां लिखतां मौजूद ਹਨ। डैंडी साडे कोल प्रोफैसर इंदर सिंह घग्गा गुरबख्श सिंह काला अफगाना प्रिंसीपल हरभजन सिंह जी दियां लिखतां मौजूद ਹਨ। डैंडी सब तो वड्डी गल साडे कोल गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी ठेठ पंजाबी गुरमुखी लिपि विच मौजूद है जिस नूं असीं आसानी नाल समझण लग पए हाँ। डैंडी हर सिख ये गल बड़े ही दावे नाल आख सकदा है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने कोई भी रामायण नहीं लिखी। डैंडी जिस ने भी रामायण लिखी है उस नूं बहुत बहुत मुबारक पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने कोई भी रामायण नहीं लिखी। डैंडी हुण गल करदे हाँ इस किताब दी जिस नूं गुरु गोबिंद सिंह जी नाल जोड़िया जा रहा है दी रामायण आफ गुरु गोबिंद सिंह जी। इस बारे बड़ी ही निगर जानकारी तुसीं ब्रेन ऑन टीवी तो लै सकते हो। डैंडी ये टीवी अते पत्रकार जसपाल सिंह निज्जर होरां ने डॉक्टर गुरदर्शन सिंह ढिल्लों तो बड़ी ही वधिया जानकारी हासिल कीती है जिस राही दुध दा दुध अते पानी दा पानी हो गया है। डंडी एक होर गल मैं पहलां ही पाठकां नूं दसनी चाहांगा कि शरधावान सिखां नूं मेरी गल सूल वांग चुभेगी क्योंकि शरधा
ਅੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਡੰਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਬੀਬੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 1212 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਡੰਡੀ 41 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਮਰਦ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡੰਡੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੋਨਾ ਸਾਵਾਂ ਤੇਲ ਕੇ ਵੱਟੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਿਆਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਡੰਡੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇ ਕੇ ਰੱਬ ਲੱਭਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਹੋਰ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੋਟ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦਾਨ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾਨ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦਾਨ ਕਰਾਂ। ਡੰਡੀ ਇਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਾਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡੰਡੀ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਸੁਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਪਰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਡੰਡੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਲੋੜਵੰਦ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਰਮੌਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤਾਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਚਮਤਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਇਸ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਲੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਲਿਖਾਰੀ ਇਸ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਿਖਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਡੰਡੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਡੰਡੀ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ,
ਮੰਨਣਯੋਗ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਯਾਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤਪ ਆਦਿਕ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਡੰਡੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਪ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਲਕਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਡੰਡੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਗੱਪਾਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਡੰਡੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 30 ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਲਾਕ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਧਰਮ ਡੰਡੀ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਪਹਿਰਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਰਥ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਸ ਦਾ ਖਾਧੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਡੰਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਡੰਡੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਡੰਡੀ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਣੀ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਉਡਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਡੈਂਡੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ, ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਕਾਂ ਕੀੜੇ ਹਰ ਵਕਤ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਡੈਂਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਡੈਂਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ ਡੈਂਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਡੈਂਡੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਵਕਾਰਾਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਡੈਂਡੀ। ਦੂਸਰਾ ਤੱਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਢੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ ਡੈਂਡੀ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਡੈਂਡੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੈਂਡੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਡੈਂਡੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਾਗਾ, ਕਰੰਗ, ਢਟੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹੌਲਾ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਡੈਂਡੀ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਡੈਂਡੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡੈਂਡੀ। ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਤੇ ਖਾਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬੇਲੀ ਹੈ ਡੈਂਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡੈਂਡੀ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, "ਭਾਅ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਏ ਡੈਂਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਡੈਂਡੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡੈਂਡੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਡੈਂਡੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਡੈਂਡੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਡੈਂਡੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੁਣ
ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡੈਡੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤੰਗੀ ਝਾਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਗਈ ਡੈਡੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾਪਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਡੈਡੀ। ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਡੈਡੀ। ਉਸ ਦੁਖਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਭੈਣੇ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਡੈਡੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਡੈਡੀ। ਪਰਚੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਡੈਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਡੈਡੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡੈਡੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪਰਦੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਡੈਡੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਏ ਡੈਡੀ। ਨਿਗਾਹ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਭੈਂਗ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਡੈਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਡੈਡੀ? ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਡੈਡੀ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਡੈਡੀ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਏ ਡੈਡੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਡੈਡੀ। 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਡੈਡੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੱਢਿਆ ਡੈਡੀ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਨਕ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਡੈਡੀ। ਫਿਰ ਦਸਵੰਧ ਭੇਟਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਫਰੇਮ ਵਾਲੀ ਐਨਕ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਾਈ ਡੈਡੀ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਡੈਡੀ। 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਡੈਡੀ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡੈਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਡੈਡੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਡੈਡੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਡੈਡੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਡੈਡੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੈਡੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਐਨਕ
ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਡੈਡੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਪੈਚ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਾਓ ਡੈਡੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਉੱਤੇ ਲਾਓ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਖੱਬੀ ਉੱਤੇ ਲਾਓ ਡੈਡੀ। ਇਹ ਪੈਚ 3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਡੈਡੀ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਡੈਡੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 1-2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਡੈਡੀ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਪੈਚ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਡੈਡੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਡੈਡੀ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਡੈਡੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਡੈਡੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਡੈਡੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਘਟਦੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਡੈਡੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਮਿੱਤ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ ਡੈਡੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਰੂਪੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ ਡੈਡੀ। 15 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗਹੀਣ ਮੁੰਡਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਟੇਲਰ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦਾ ਡੈਡੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਸੂਰਜ ਅੱਗ ਵਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਏਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਡੈਡੀ। 40 ਤੋਂ 42 ਡਿਗਰੀ ਵਿਚਲੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਡੈਡੀ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਡੈਡੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਹੋਏ ਨੂੰ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਨਾਲੇ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਨਾਲੇ ਹੀ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਇਸ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਲਵਾ ਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਤ ਲਵਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਡੈਡੀ।